স্ক্রিন দেখা যায় ঠিক মতো? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। আজকে পড়ানোর কথা দ্য মোমেন্টাম ইকুয়েশন। এই প্রান্ডল নাম্বার, রিনল্ডস নাম্বার এগুলো তো পড়ায় ফেলছি, তাই না? সো দ্য মোমেন্টাম ইকুয়েশন থেকে শুরু হবে। The differential forms of the equations of motion in the velocity boundary layer are obtained by applying Newton's second law of motion to a differential control volume element in the boundary layer. আমরা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অ্যাপ্লাই করে differential forms of equation of motion in the velocity boundary layer পেয়েছি। Newton's second law is an expression for momentum balance and can be stated as the net force acting on the control volume. The net force acting on the control volume is equal to the mass times the acceleration of the fluid element within the control volume, which is also equal to the net rate of momentum outflow from the control volume. The net force acting on the control volume is equal to the mass times the acceleration of fluid element within the control volume, which is also equal to the net rate of momentum outflow from the control volume. এমনিতে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে ফর্মুলাটা কি দাঁড়ায় আসলে? ফোর্স সমান কি হয় অ্যাকচুয়ালি? ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু কি হয়? ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু কি? আপনারা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র জানেন না? এফ সমান এম এ। কি এফ সমান এম এ। এফ সমান এম এ, ম্যাস ইনটু অ্যাক্সিলারেশন। তো এইখানে যে লেখাটা লিখছে, এই যে নিউটন সেকেন্ড ল ইজ এন এক্সপ্রেশন ফর মোমেন্টাম ব্যালেন্স। নিউটনের সেকেন্ড ল যে মোমেন্টাম ব্যালেন্স, সেটা আপনারা সবাই একটু লেখেন তো খাতায়। Newton's second law is an expression for momentum balance and can be stated as, যেই জিনিসটা আমি হাইলাইট করছি, the net force acting on the control volume
এই ফোর্সটা is equal to the mass times acceleration of the fluid element within the control volume which is also equal, আমরা এতটুকু পর্যন্ত জানি F সমান ma, সাথে এটাও জানা লাগবে যে which is also equal to the net rate of momentum outflow, net rate of momentum outflow from the control volume. এটা লেখেন সবাই একটু। জি স্যার, লিখছি স্যার। আচ্ছা লেখা হয়েছে না? ওকে। The forces acting on the control volume consist of body forces that act throughout the entire body of the control volume, such as gravity, electric and magnetic forces, and proportional to the volume of the body, and surface forces that act on the control surface, such as the pressure forces due to hydrostatic pressure and shear stresses due to viscous effects, and are proportional to the surface area. The surface forces appear as the control volume is isolated from its surroundings for analysis, and the effect of the detached body is replaced by a force at that location. Note that pressure represents the compressive force applied on the fluid element by the surrounding fluid and is always directed to the surface. We express Newton's second law of motion for the control volume as mass multiplied by acceleration in a specified direction is equal to net force acting in that direction, or আমরা লিখি delta m into ax is equal to force in the surface plus force in the body. বডি এবং সারফেস দুইটার হিসাব করতে হবে, নেট ফোর্স যোগফল। আবার ডেল্টা এম সমান কি? ডেল্টা এম সমান হচ্ছে আমরা জানি এম ইজ ইকুয়াল টু রো ভি, mass is equal to density into mass is equal to density multiplied by volume. So delta m is equal to rho into dx dy1, অর্থাৎ আমি যে কন্ট্রোল ভলিউমের কথা চিন্তা করতেছি, সেই ভলিউমের দৈর্ঘ্য হচ্ছে dx, প্রস্থ হচ্ছে dy, আর পুরুত্ব হচ্ছে 1। মনে করেন এই যে এরকম আর কি জিনিসটা, ঠিক আছে? পুরুত্ব থিকনেস হচ্ছে 1, তাহলে ভলিউম কত হবে? এই dx মাল্টিপ্লাই বাই dy মাল্টিপ্লাই বাই 1 হবে না? dx dy মাল্টিপ্লাই বাই 1,
তাহলে আমার ডেল্টা এম সমান কি হবে? রো ভি। ক্লিয়ার? আর এই রো ভি মানে কি? রো ইন্টু ডিএক্স ডি ওয়াই আর 1। বোঝা গেছে এটা? হ্যাঁ স্যার, একটু বোঝা গেছে। রেসপন্স করতে হবে। বোঝা গেছে তো? আমি আপনাদের কথা শুনতেছি না। বোঝা গেছে এই ডেল্টা এমটা? জি স্যার, বোঝা গেছে। ওকে। নোটিং দ্যাট flow is steady and two dimensional and thus আমরা ধরতেছি যে টু ডাইমেনশনাল ফ্লো হচ্ছে স্টেডি, thus u is equal to u of xy, the total differential of u, the total differential of u is du is equal to del u by del x into dx plus del u by del y into dy. Then the acceleration of the fluid element in the x direction becomes, তাহলে অ্যাক্সিলারেশনটা কি হবে? যদি আমরা ইউ বের করি যেটা এক্স এবং ওয়াই ডিরেকশনে আছে, তাহলে ডেল ইউ বাই ডেল এক্স ইন্টু ডিএক্স প্লাস আবার ওয়াই ডিরেকশনে হচ্ছে ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই ইন্টু ডিওয়াই, and the acceleration of the fluid element in the x direction becomes x কি হবে? ইউ বাই ডিটি। তো সেটা দাঁড়াবে হচ্ছে ডেল ইউ বাই ডেল এক্স ইন্টু ডিএক্স বাই ডিটি। এটাকে যদি আবার টি এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে হবে ডেল ইউ বাই ডেল এক্স ইন্টু ডিএক্স বাই ডিটি প্লাস ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই ইন্টু ডিওয়াই বাই ডিটি। আমরা এটাকে লিখতে পারবো ডিএক্স বাই ডিটি হচ্ছে এক্স ডিরেকশনে ইউ ডেল ইউ বাই ডেল এক্স প্লাস ডিওয়াই বাই ডিটি হবে ভি ইন্টু ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই, ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই। এই যে দেখেন ডিফারেন্সিয়াল কন্ট্রোল ভলিউম, নয়েজ আসতেছে। ডিফারেন্সিয়াল কন্ট্রোল ভলিউম এটা এক্স ওয়াই ডিরেকশন, এতটুকু ডিএক্স এতটুকু ডিওয়াই। এখানে যদি প্রেসার পি থাকে তাহলে এইখানে এসে প্রেসারটা হবে ডেল পি বাই ডেল এক্স ইন্টু ডিএক্স, কারণ প্রেসারটা তো এই কন্ট্রোল ভলিউম পার হওয়ার পর একটু বাড়বে। শিয়ার স্ট্রেস যদি টাও হয় তাহলে এই পাশে হবে কত? টাও প্লাস ডেল টাও বাই ডেল ওয়াই ইন্টু ডিওয়াই। এই ইকুয়েশন গুলো একটু লেখেন তো সবাই। ইকুয়েশন 623, 624, 625, 626 লেখা শেষ করে আমাকে জানান।
জি স্যার, লেখা হয়েছে স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার, লেখা হয়েছে স্যার। আচ্ছা এখন দেখেন এই যে অ্যাক্সিলারেশন আমরা লিখলাম ax is equal to u into del u by del x plus v into del u by del y. You may be tempted to think that acceleration is zero. কেন মনে হতে পারে acceleration is zero? কারণ আপনি ভাবতেছেন হয়তো যে in steady flow, since acceleration is the rate of change of velocity with time, এখানে হয়তো acceleration জিরো হবে কারণ যেহেতু স্টেডি ফ্লো। আর স্টেডি ফ্লো মানে কি? রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি, and in steady flow there is no change with time. Well, a garden hose nozzle tells us that this understanding is not correct. Even in steady flow and thus constant mass flow rate, water accelerates through the nozzle. আপনি যদি পাইপ দিয়ে নজল নজল দিয়ে বাগানে পানি ছিটান, ওই নজলের ভিতরেও যতই স্টেডি ফ্লো মানে হয়তো নজল দিয়ে বের হচ্ছে স্টেডি ফ্লোতে একই ম্যাস ফ্লো রেটে ওয়াটার বের হচ্ছে, কিন্তু নজলের ভিতরে থ্রো দা নজল ওয়াটারের অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে। স্টেডি সিম্পলি মিনস নো চেঞ্জ উইথ টাইম অ্যাট এ স্পেসিফাইড লোকেশন, অর্থাৎ যে কোনো একটা নির্দিষ্ট লোকেশনে নো চেঞ্জ বোঝায়, ওটা হচ্ছে স্টেডি। But the value of a quantity may change from one location to another location. And thus, del u by del x and del u by del y may be different from zero. In the case of a nozzle, the velocity of water remains constant at a specified point, but it changes from inlet to the exit. Or the water accelerates along the nozzle, which is the reason for attaching a nozzle to the garden hose in the first place. এখন ওয়াটারের যে ভেলোসিটি সেটা একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে কনস্ট্যান্ট থাকে নজেলের স্পেসিফাইড পয়েন্ট, কিন্তু ইনলেট থেকে এক্সিটে যাওয়ার সময় তার অ্যাক্সিলারেশন হয়, তার ভেলোসিটি চেঞ্জ হয়। এই কারণে নজেল তার ডাইরেক্ট তার পানির পাম্পের সাথে লাগানো যায় না, এই জন্য একটা কি হজ লাগানো থাকে, হজ পাইপ লাগানো থাকে। The forces acting on a surface are due to pressure and viscous effects. In two-dimensional flow, the viscous stress at any point on an imaginary surface within the fluid can be resolved into two perpendicular components. One normal to the surface called normal stress, which should not be confused with pressure, and another along the wall surface called shear stress. এই যে দেখেন নরমাল, এই যে ওয়ালের সাথে নরমাল লম্বালম্বি ভাবে আসছে, তো এটাকে আমরা বলবো নরমাল স্ট্রেস। আরেকটা হচ্ছে ওয়াল শিয়ার স্ট্রেস, দেয়ালের সাথে ঘেঁষে আছে যেটা, এই যে দেখেন টাও, এটা হচ্ছে ওয়াল শিয়ার স্ট্রেস। অ্যালং দা ওয়াল সারফেস, দেয়ালের সাথে ঘেঁষে আছে। The normal stress is related to the velocity gradients del u del x and del v del y that are much smaller than del u by del y, to which shear stress is related. Shear stress related হচ্ছে del u by del y এর সাথে, এই যে দেখেন shear stress related হচ্ছে del u এবং del y এর সাথে, আর এই নরমাল স্ট্রেসটা রিলেটেড হচ্ছে del নরমাল স্ট্রেস রিলেটেড হচ্ছে
ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্ট ডেল ইউ ডেল এক্স এবং ডেল ভি ডেল ওয়াই। The normal stress is related to the velocity gradient del u by del x and del v by del y that are much smaller. এগুলো much smaller than del u by del y to which shear stress is related. তাহলে নরমাল স্ট্রেস রিলেটেড হচ্ছে ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্ট ডেল ইউ এবং ডেল এক্স এর সাথে এবং ডেল ভি ডেল ওয়াই এর সাথে, কিন্তু এই দুইটা শিয়ার স্ট্রেসের যে কম্পোনেন্ট আছে ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই এটা হচ্ছে অনেক ছোট। এই লাইনটা লেখেন তো, দ্য নরমাল স্ট্রেস ইজ রিলেটেড টু দ্য ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্ট ডেল ইউ বাই ডেল এক্স এন্ড ডেল ভি বাই ডেল ওয়াই দ্যাট আর মাচ স্মলার দ্যান ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই টু হুইচ শিয়ার স্ট্রেস ইজ রিলেটেড। এই লাইনটা সবাই লেখেন। সবাই লিখছেন? সবার লেখা হয়েছে? লেখা হলে জানান। স্যার হয়েছে। Okay. So neglecting the normal stresses for simplicity, the surface forces acting on the control volume in the x direction are as shown in figure 629. Then the net surface force acting in the x direction becomes, যেহেতু শিয়ার স্ট্রেসের ভ্যালুটা বড় তো সেটা আগে হবে, তারপরে তার থেকে বিয়োগ করব নরমাল স্ট্রেসটা আর কি। So f surface of x, এখানে বলছে যে ফিগার 629 টা কি ডিফারেন্সিয়াল কন্ট্রোল ভলিউম used in the derivation of x momentum equation in velocity boundary layer in two-dimensional flow over a surface. So f surface of x surface এর ক্ষেত্রে del tau by del y into dy multiply by dx into 1 minus del p by del x into dx multiply by dy into 1 is equal to কি হবে dx dy into 1, এটা যদি কমন নেন তাহলে হবে del tau by del y minus del p by del x into dx into dy into 1. তো del tau by del y এটাকে কি লেখা যায়? আমরা ইতোমধ্যে জানি tau is equal to mu into d del u by del y. Tau is equal to mu into del u by del y. এই ইকুয়েশনকে যদি আমি আবার y এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে চলে আসবে mu into del square u by del y square. আমরা ইতোমধ্যে জানি tau is equal to mu into
del u by del y। আমার এখানে বের করতে বলছে ডেল টাও বাই ডেল ওয়াই। আসলে এই ঘটনাটা কি ঘটবে? মিউ এর জায়গায় থাকবে, আর টাও এটাকে যদি আবার ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কি হবে? ওয়াই এর সাপেক্ষে, এটাই তো মনে হয়। আবার একবার দেখে নেই। হ্যাঁ, মিউ মিউ ইন্টু ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই। আর টাওকে আবার ওয়াই এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন যদি করতে হয় তাহলে দাঁড়াবে কি? ডেল স্কোয়ার ইউ ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই স্কোয়ার। ডেল স্কোয়ার ইউ ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস del p by del x into dx into dy into 1। এখন সাবস্টিটিউটিং ইকুয়েশন 624 626 627 ইনটু ইকুয়েশন 623। এই যে 627 পাইলাম, তার আগে পাইছিলাম 624 626। এই সব ভ্যালু যদি ইকুয়েশন 623 তে বসাই তাহলে ঘটনাটা কি ঘটবে? আচ্ছা, সবাই আগে ইকুয়েশন 627টা লেখেন। এই ইকুয়েশনটা সবাই লেখেন, ইকুয়েশন 627। এই যে লেখেন এটা সবাই, ইকুয়েশন 627 লেখেন। লেখা হয়েছে ইকুয়েশন 627। কি স্যার হয়েছে? জি স্যার, জি হয়েছে স্যার। এখন এখন যা পেলাম এই ইকুয়েশন 624 626 এবং 627, এই সবগুলা নিয়ে যদি এখন দেখেন অ্যাপ সারফেস এক্স পাইছি, তারপরে ডেল এম পাইছি, আর এ এক্স পাইছি, এগুলা সব যদি বসান ইকুয়েশন 623 তে তাহলে কি পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে যে এটা। এবং সবাইকে যদি ডিএক্স ডিওয়াই মাল্টিপ্লাই বা 1 দিয়ে ভাগ করেন তাহলে কি পাবেন? ভ্যালু গুলো বসান দেখি এখানে। ডেল এম এর ভ্যালু বসান, তারপরে এ এক্স এর ভ্যালু বসান, আর এখানে অ্যাপ সারফেস এক্স এর ভ্যালু বসান। বসানোর পরে যে ইকুয়েশন পাবেন সেটাকে ডিএক্স ইন্টু ডিওয়াই ইন্টু 1 দিয়ে ভাগ করবেন। ভাগ করার পর কি আসে একটু বলেন তো আমাকে। 624 626 আর মাত্র যে 627 লিখলেন সেগুলা বসাবেন হচ্ছে এই 623 তে। বসানোর পরে কি আসে আমাকে একটু বলেন। সবাই এটা এই ইকুয়েশনে প্রতিস্থাপন করেন, ইকুয়েশন 623 তে প্রতিস্থাপন করেন সবাই।
লেখার পরে কি পাইছেন? কি পাওয়া গেল ইকুয়েশন 623 তে বসানোর পরে? কি পাওয়া গেল? বলেন তো শুনি, বসানোর পরে কেউ কথা বলে না কেন? এই ইকুয়েশন 624, 626 এবং 627 থেকে যা যা পাইলেন, ডেল্টা এম, তারপর এ এক্স এবং অ্যাপ সারফেস অফ এক্স, এই যে বসানোর পরে সবাইকে ডিএক্স ডিওয়াই ডি1 ডিএক্স ইন্টু ডিওয়াই ইন্টু 1 দিয়ে ভাগ করবেন। তাহলে কি আসে অ্যাকচুয়ালি? ফর্মুলাটা কি? কি পাওয়া যাচ্ছে? কি রেসপন্স নাই কোনো আপনাদের? স্যার কি দিয়ে ভাগ করতে হবে? হুম, কি দিয়ে ডিভাইডেড করতে হবে স্যার? জোরে বলেন, বোঝা যাচ্ছে না। স্যার কি দিয়ে ভাগ করতে? ডিএক্স ডিও, এই যে এখানে তো লেখাই আছে। Substituting equation 624, 626 and 627 into equation 623, এটা ইকুয়েশন 623 তে আগেই লেখাইছি। সেইখানে ভ্যালুগুলো বসাবেন, ভ্যালুগুলো বসানোর পরে ভাগ করবেন dx dy into 1, এটা দিয়ে ভাগ করবেন dx into dy into 1, এটাতে ভাগ করবেন। ভাগ করলে কি পাওয়া যাবে? বডির উপরে যে ফোর্স সেটা আপাতত ইগনোর করেন, তো সেটা একপাশে রাখলে অসুবিধা নেই, কিন্তু আসছে কি সেটা বলেন আমাকে। ইকুয়েশন গুলো লেখাইলাম, তো কি থাকে সেটা বলেন। এটা বলতে এত সময় লাগতেছে? এত সোজা একটা ইকুয়েশন। এখানে ডেল এর ভ্যালু বসান। ডেল সমান কি? রো ইন্টু ডিএক্স ইন্টু ডিওয়াই ইন্টু 1। এ এক্স এর ভ্যালু বসান। এ এক্স সমান কত? ইউ ইন্টু ডেল ইউ বাই ডেল এক্স প্লাস ভি ইন্টু ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই। অ্যাপ সারফেস এক্স এর ভ্যালু বসান। অ্যাপ সারফেস এক্স সমান হচ্ছে মিউ ইন্টু ডেল স্কোয়ার ইউ বাই ডেল ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ডেল পি বাই ডেল এক্স ইন্টু ডিএক্স ইন্টু ডিওয়াই ইন্টু 1। বসানোর পরে উভয় পক্ষ থেকে ডিএক্স ইন্টু ডিওয়াই ইন্টু 1 বাদ দেন, মানে ভাগ করলেই তো হয়ে যায়। ভাগ করলে তো এই যে এটা আসে, রো ইন্টু u into del u by del x plus v into del u by del y is equal to mu into del square u by del y square minus del p divided by del x। এটা dx into dy into 1 তো উভয় পক্ষ থেকে বাদ দিচ্ছি,
তাহলে এটা দাঁড়ায় হচ্ছে ইকুয়েশন 628. So this is the relation for momentum balance in the x direction and is known as the x momentum equation. Note that we would obtain the same result if we used momentum flow rates for the left hand side of this equation instead of mass times acceleration. আমরা যদি momentum flow rate হিসাব করি সেম জিনিসই পাবো. If there is a body force acting in the x direction, it can be added to the right side of the equation provided that it is expressed per unit volume of the fluid. সবাই ইকুয়েশন 628 টা লেখেন. 628. স্যার লিখেছি। স্যার লেখা হচ্ছে। একটু wait করেন, অনেকগুলা ইমেল চলে আসছে. লাস্ট টাইমে মোবাইল অফ রাখা দরকার. ওকে, ওকে. এত গেল ইকুয়েশন 628. তারপরে দেখেন, in a boundary layer the velocity component in the flow direction is much larger than that in the normal direction, and thus u is greater than v. ফ্লো ডিরেকশনে ভেলোসিটি যেটা থাকে সেটা অনেক অনেক বড় থাকে নর্মাল ডিরেকশনের চেয়ে. The velocity component in the flow direction is much larger than that in the normal direction, and thus u is greater than v, and del v by del x and del v by del y are negligible. যেহেতু u এর পরিমাণ অনেক বেশি v এর তুলনায়, so del y are negligible. Also, u varies greatly with y in the normal direction from 0 at the wall surface to nearly the free stream value across the relatively thin boundary layer, while the variation of u with x along the flow is typically small. Therefore, del u by del y is greater than del u by del x. So u এর ভ্যালু তো বড়, কিন্তু যদি পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে y এর সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করলে u এর ভ্যালু বড় হবে x এর তুলনায়. কারণ u y ডিরেকশনে অনেক ভ্যারি করে.
Similarly, if the fluid and the wall are at different temperatures and the fluid is heated or cooled during flow, heat conduction occurs primarily in the direction normal to the surface, and thus del T by del Y is greater than del T by del X. অর্থাৎ if the fluid and the wall are at different temperatures and the fluid is heated or cooled and the fluid is heated or cooled during flow, ফ্লুইডটা যদি হিটেড করা হয় অথবা কুল করা হয় ফ্লো চলাকালীন সময়ে, heat conduction occurs primarily in the direction normal to the surface. অর্থাৎ হিট কন্ডাকশনটা হয় কোথায়? ডিরেকশন নর্মাল টু দ্য সারফেস। এই কারণে ডেল টি বাই ডেল ওয়াই এটা বড় হবে যেহেতু নর্মাল। এই হচ্ছে সারফেস, ওয়াই ডিরেকশন এক্স ডিরেকশন, নর্মাল মানে কি লম্ব, তো সারফেসের উপর লম্ব কে ওয়াই ডিরেকশন, ওয়াই অ্যাক্সিস। সো ডেল টি বাই ডেল ওয়াইটা ডেল টি বাই ডেল এক্স এর চেয়ে বড় হবে। কেন? কারণ হিট কন্ডাকশন প্রাইমারিলি হয় হচ্ছে লম্ব বরাবর। That is, the velocity and temperature gradients normal to the surface are much greater than those along the surface. These simplifications are known as the boundary layer approximations. These approximations greatly simplify the analysis, usually with little loss in accuracy, and make it possible to obtain analytical solutions for certain types of flow problems. When gravity effects and other body forces are negligible, অর্থাৎ যখন অভিকর্ষ ত্বরণ এটা কাজ করা শুরু করে, অভিকর্ষ যখন কাজ করা শুরু করে এবং body forces are negligible and the boundary layer approximations are valid, applying Newton's second law of motion on the volume element in the y direction gives the y momentum equation to be del p by del y is equal to 0. Y direction y momentum equation কি হবে? del p by del y is equal to 0. That is, the variation of pressure in the direction normal to the surface is negligible, and thus p is equal to p of x and del p by del x is equal to dp by dx. del p by del y টা কি এখন নেগলিজিবল হবে আমাদের কাছে, কারণ আমরা তো দেখতেছি যে y ডিরেকশনে 0 হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন। Then it follows that for a given x ডিরেকশনেই হচ্ছে আমরা ধর্তব্য, আমাদের x ডিরেকশনেই আমরা কনসিডার করব, কারণ x ডিরেকশনের ভ্যালুই সিগনিফিক্যান্ট, y ডিরেকশনের ভ্যালু নেগলিজিবল। Then it follows that for a given x, the pressure in the boundary layer is equal to the pressure in the free stream, and the pressure determined by a separate analysis of fluid flow in the free stream, which is typically easier because of the absence of viscous effects, can readily be used in the boundary layer analysis. The velocity components in the free stream region of a flat plate are u is equal to v is equal to constant and nu is equal and v is equal to 0. The velocity components in the free stream region of a flat plate are small u is equal to capital V is equal to constant and V is equal to 0. এই পাশে এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখেন, এখানে যা যা বলছি এখানে সংক্ষেপে লিখছে। এটা ইউ ডিরেকশন, এটা ভি ডিরেকশন, মানে ভেলোসিটি কম্পোনেন্ট বলছে আর কি। অর্থাৎ এক্স ডিরেকশনে ভেলোসিটিটাকে আমরা বলতেছি ইউ, ওয়াই ডিরেকশনে ভেলোসিটিটাকে আমরা বলতেছি ভি, আর ইউ সমান হচ্ছে ক্যাপিটাল ভি। আর এখানে যা যা বলছি সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ, টেম্পারেচার গ্রেডিয়েন্ট কি, ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্ট কোনটার কি অবস্থা, এবং ভেলোসিটি কম্পোনেন্ট ইউ এর ভ্যালুটা বেশি স্মল ভি এর তুলনায়, কারণ ইন দ্য ডিরেকশন অফ ফ্লো ভেলোসিটি সবচেয়ে বেশি থাকে। তবে ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্ট ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই অনেক বেশি ডেল ইউ বাই ডেল এক্স এর তুলনায়। অপরপক্ষে ডেল ভি বাই ডেল এক্স বা ডেল ভি বাই ডেল ওয়াই এগুলো নেগলিজিবল, জিরোর চেয়েও কম হয়, অনেক ছোট।
এবং টেম্পারেচার গ্রেডিয়েন্ট ওয়াই ডিরেকশনে বেশি, ডেল টি বাই ডেল ওয়াই। কারণ হিট কন্ডাকশন যখন হয় নর্মালি সেটা কি হয়, নর্মাল টু দ্য সারফেস। এই যদি হয় সারফেস, তো নর্মাল উপরের দিকে ওয়াই ডিরেকশনে হচ্ছে গিয়ে হিট কন্ডাকশনটা হয়। সো ডেল টি বাই ডেল ওয়াইটা বড়, ডেল টি বাই ডেল ওয়াই ইজ গ্রেটার দেন ডেল টি বাই ডেল এক্স। So the velocity components in the free stream region of a flat plate are u is equal to capital V is equal to constant and v is equal to 0, small v is equal to 0. Substituting these into the x momentum equations, আমরা যদি x momentum equation এ সাবস্টিটিউট করি যে স্মল u is equal to capital V, অর্থাৎ স্মল u এর ভ্যালুটা ক্যাপিটাল V, ইকুয়েশন 628 এ যদি আমরা বসাই, এখানে যদি বসাই তাহলে কি হবে? ভালো করে খেয়াল করেন, স্মল ইউ ইজ ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল ভি ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট। এখন কোনো কিছু কনস্ট্যান্ট কে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করেন তাহলে কি হবে, উত্তর কি হবে? কোন কনস্ট্যান্ট ভ্যালুকে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করেন তাহলে কি আসবে ভ্যালু, উত্তর কি হবে? 0 হবে। 0 হবে। সো এখানে এই ইকুয়েশন 628 এ যত ইউ আছে এবং সেই ইউ কে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে সব 0 হয়ে যাবে না? এখানে ডেল ইউ বাই ডেল এক্স আছে, ইউ তো কনস্ট্যান্ট, ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই ইউ কনস্ট্যান্ট, ডেল স্কয়ার ইউ বাই ডেল ওয়াই স্কয়ার ইউ কনস্ট্যান্ট, এগুলা সব কি 0 হবে? হবে। বাকি আছে কি শুধু ডেল পি বাই ডেল এক্স, আর কিছু থাকে? আর কিছু কি থাকে? না স্যার, ওইটাই থাকবে শুধু। ডেল পি বাই ডেল এক্স। সো ডেল পি বাই ডেল এক্স সমান কত হবে? ডেল পি বাই ডেল এক্স ইকুয়াল কত হবে? আরে এটা বলতে এত সময় লাগে কেন? আমরা তো বললাম ইউ কনস্ট্যান্ট, ইউ যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে ডেল ইউ বাই ডেল এক্স 0, ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই এটাও 0, 0 প্লাস 0 0, 0-র সাথে রো গুণ করলে টোটাল কি হবে, এই পাশ 0 হয়ে যাবে। আবার ডেল স্কয়ার ইউ বাই ডেল ওয়াই স্কয়ার, ইউ তো কনস্ট্যান্ট, ডিফারেন্সিয়েশন করলে 0 থাকে, এই পাশে বাম পাশে 0 থাকে, ডান পাশে থাকে 0 মাইনাস এই ডেল পি বাই ডেল এক্স। সরি ডিএক্স লিখছি, ডেল এক্স। তাহলে ডেল পি বাই ডেল এক্স সমান কত হবে? ডেল পি বাই ডেল এক্স সমান কত হবে? ডেল পি বাই ডেল এক্স সমান কত হবে? উত্তর দিতে এত লেট করতেছেন কেন? স্যার অন হবে। কি হবে? ডেল পি বাই ডেল এক্স সমান কত হবে? হুম, সবই তো 0 হয়ে যাচ্ছে, শুধু ডেল পি বাই ডেল এক্স বাকি আছে। তো ডেল পি বাই ডেল এক্স সমান কত হবে? কি মনে হয়? 0 হবে। হ্যাঁ 0 হবে। তো এটা বলতে এত সময় লাগে কেন?
কতক্ষণ ধরে জিজ্ঞেস করতেছি আর এত ভাঙা বুঝাইলাম। So del V by del X over 0. Therefore, for flow over a flat plate, the pressure remains constant over the entire plate, both inside and outside the boundary layer. তাহলে আমরা এখান থেকে কি বুঝতে পারি? ডেল পি বাই ডেল ওয়াই সমান 0, ডেল পি বাই ডেল এক্স সমান 0। তার মানে প্রেসারকে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি উত্তর আসে 0। তো কোনো কিছুকে ডিফারেন্সিয়েশন করার পরে উত্তর 0 আসার অর্থ কি? যাকে ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি সে হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট। তার মানে প্রেসারের ভ্যালু অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট থাকতেছে ফ্ল্যাট সারফেসের উপরে। ক্লিয়ার? এবার দেখেন কনজারভেশন অফ এনার্জি ইকুয়েশন। এটা অনেকটা থার্মোডাইনামিক্স থেকেই আসছে। The energy balance for any system undergoing any process is expressed as E in minus E out is equal to del E system. এটা বেসিক থার্মোডাইনামিক রুল, বেসিক থার্মোডাইনামিক equation, which states that the change in the energy content of a system during a process is equal to the difference between the energy input and the energy output. During a steady flow process, the total energy content of a control volume remains constant, and thus del E system is equal to 0. And the amount of energy entering a control volume in all forms must be equal to the amount of energy leaving it. Then the rate form of the general energy equation reduces for a steady flow process to E dot in minus E out is equal to 0. যেহেতু steady flow process total energy content of a control volume remains constant, so del E system হবে 0. আর আমি যদি রেট বের করতে চাই, রেট অর্থাৎ পার ইউনিট টাইমে কি অবস্থা, তাহলে E in dot minus E out dot is equal to 0. Steady flow process. Noting that energy can be transferred by heat, work, and mass only, the energy balance for a steady flow control volume can be written explicitly as steady flow ক্ষেত্রে আমরা যদি আলাদা আলাদা করে লিখি, হিটের জন্য এনার্জি চেঞ্জ, ওয়ার্কের জন্য এনার্জি চেঞ্জ, আর ম্যাসের জন্য এনার্জি চেঞ্জ, টোটাল হবে 0. E in minus E out by heat, E in minus E out by work, E in minus E out by mass is equal to 0. এটা হচ্ছে ইকুয়েশন 630। ইকুয়েশন 630 সবাই লিখেন। লিখছি। আচ্ছা, এমনি
আমরা জানি যে the total energy of a flowing fluid stream per unit mass is h plus k plus p, মানে h হচ্ছে এনথালপি, k হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি এবং pe হচ্ছে পটেনশিয়াল এনার্জি। So per unit mass energy E of stream, small e of stream is equal to h plus k plus p. H is the enthalpy, which is the sum of internal energy and flow energy. PE, small p is equal to Gz is the potential energy. সব কিন্তু per unit mass মাথায় রাখেন। And k is equal to v square by 2. এটাকে লেখা যায় এই ক্যাপিটাল V। এটাকে যদি দুই ভাগে ভাগ করি, একটা u কম্পোনেন্ট একটা v কম্পোনেন্ট, অর্থাৎ x এবং y কম্পোনেন্টে, তাহলে হচ্ছে u square plus v square by 2 is the kinetic energy of the fluid per unit mass. The kinetic and potential energies are usually very small relative to enthalpy. Enthalpy তুলনায় kinetic এবং potential energy খুবই ছোট হয়। এই জন্য এটা কমন প্র্যাকটিস যে আমরা এগুলো নেগলেক্ট করব। কাইনেটিক এনার্জি এবং পটেনশিয়াল এনার্জি আমরা নেগলেক্ট করব। Besides, it can be shown that if kinetic energy is included in the following analysis, all the terms due to this inclusion cancel each other. We assume the density rho, specific heat Cp, viscosity mu, and the thermal conductivity K of the fluid to be constant. Then the energy of the fluid per unit mass can be expressed as E stream is equal to H is equal to Cpt. অর্থাৎ H is equal to Cpt, specific heat at constant pressure multiplied by temperature, এটাই হচ্ছে এনথালপি। এবং আমরা যেহেতু পটেনশিয়াল এবং কাইনেটিক এনার্জি নেগলেক্ট করতেছি, সো এনার্জি পার ইউনিট মাস সেটা হবে এনথালপির উপরে নির্ভরশীল H। আমরা যদি ফিগার 631 দেখি, তাহলে দেখবো the energy transfers by heat and mass flow associated with a differential control volume in the thermal boundary layer in steady two-dimensional flow. দেখেন, হিট ইনপুট হচ্ছে, ম্যাস ইনপুট হচ্ছে x ডিরেকশনে, হিট ইনপুট হচ্ছে, ম্যাস ইনপুট হচ্ছে y ডিরেকশনে, ইনপুট হচ্ছে আবার x ডিরেকশনে, আউটপুট হচ্ছে y ডিরেকশনে, ইনপুট হচ্ছে আবার y ডিরেকশনে, আউটপুট হচ্ছে, মানে যে কন্ট্রোল ভলিউম এটা, হ্যাঁ, এটা dx, এটা dy। So energy is a scalar quantity. Scalar quantity মানে কি, এনার্জি interactions in all directions and can be combined in one equation. একটা নির্দিষ্ট যদি ডিরেকশন থাকে তাহলে আমরা সেটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি বলি, আর যদি সব জায়গায় ইন্টারাকশন করতে পারে, অর্থাৎ তার ভ্যালু দিয়েই যথেষ্ট, সে যে কোনো জায়গায় মুভ করতে পারবে, সে এক্স ডিরেকশনে যেতে পারে, ওয়াই ডিরেকশনে যেতে পারে, জেড ডিরেকশনে যেতে পারে। সো এনার্জি ইজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি। Energy is a scalar quantity. Noting that mass flow rate of the fluid entering the control volume from the left is mass flow rate বাম দিক থেকে rho u into dy into 1। এর আগেও দেখাইছি এই জিনিসগুলা। এই ছবিটাই যদি আমি নেই স্ন্যাপ, তাহলে দেখাতে পারবো যে এই যে বাম দিক থেকে আসতেছে, এটার দৈর্ঘ্য কত dy, আর পুরুত্ব তো আমরা জানি 1, তাহলে এরিয়াটা কত হবে dy into 1, আর mass flow rate m ইকুয়াল কত রো এরিয়া ইনটু এরিয়া কত dy into 1 রো এরিয়া ইনটু ভেলোসিটি। এই পাশ থেকে পাশে ভেলোসিটি কত, x ডিরেকশন, তো x ডিরেকশন হচ্ছে u, y ডিরেকশন হচ্ছে v, তাহলে এখান থেকে এই বরাবর ভেলোসিটি কত, u না v, বাম থেকে ডানে, ভি, বাম থেকে ডানে v, বাম থেকে ডানে লেফট টু রাইট v ভেলোসিটি,
না ইউ? ইউ স্যার। ইউ ডিরেকশন খেয়াল করেন, বাম থেকে ডানে এক্স ডিরেকশন। আর এই উপরে ওয়াই ডিরেকশন, ওয়াই ডিরেকশনে ভি, এক্স ডিরেকশনে ইউ। স্যার অন্য কোনো কালার ইউজ করলে ভালো হতো, হলুদ কালারটা স্যার একদম ঘোলা হয়ে যায়, বোঝা যায় না। এই পাশ থেকে এই পাশে যাচ্ছে, এক্স ডিরেকশন। আর এই পাশটা হচ্ছে ওয়াই ডিরেকশন। এক্স ডিরেকশনে ভেলোসিটি ইউ, ওয়াই ডিরেকশনে ভেলোসিটি ভি। বাম থেকে ডানে যাচ্ছে, বাম থেকে ডানে, তাহলে ভেলোসিটিটা কি ইউ, তারপরে ডেনসিটি রো, তাহলে এরিয়া কত হবে? এই যে বাম থেকে ডানে, এখানে সারফেসটা কি এটা, সেই সারফেসের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ডিওয়াই, আর পুরুত্ব কত হবে 1, কারণ যে কন্ট্রোল ভলিউম, সেই কন্ট্রোল ভলিউম আমরা যেটা কাজ করি সেটা নিয়ে, সেটা হচ্ছে ডিএক্স, ডিওয়াই আর 1। এই হচ্ছে তার তিনটা মেজারমেন্ট। তো আমি যেই দেয়ালের দিকে যাচ্ছি, যেই ওয়ালে, সেটা সেটা কি ডিওয়াই, আর সাথে কি 1, সো এরিয়াটা কত হবে ডিওয়াই ইন্টু 1। আমি যদি এ পাশ থেকে এ পাশে যাইতাম, এই যে দেখেন, তাহলে কার সাথে কলিশন হইতো, এক্স এর সাথে, সো ডিএক্স ইন্টু 1, ঠিক আছে, ডিএক্স ইন্টু 1। এটা ক্লিয়ার? এরিয়ার ব্যাপারটা ক্লিয়ার? জি স্যার। তাহলে এটাই বলছে এখানে যে control volume from the left is rho u dy into 1. The rate of energy transfer to the control volume by mass in the x direction is x direction rate of energy transfer, x direction rate of energy transfer কি হবে? তাহলে e in minus e out in the x direction and by mass, তাহলে কি হবে? m dot into e stream of x minus, এই পাশে হচ্ছে ইনপুট, বাম দিকে, ডান দিকে হচ্ছে আউটপুট। সো বাম দিকে কি হবে? বাম দিকে হবে মাইনাস এম ডট ই স্ট্রিম এক্স প্লাস আউটপুটে কিছু পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ থাকে, সো ডেল অফ এম ই স্ট্রিম অফ এক্স বাই ডেল এক্স ইন্টু ডিএক্স। তারপরে ই স্ট্রিম ই ডট স্ট্রিম, এম ডট ই স্ট্রিম। সো ম্যাস ফ্লো রেট তো অলরেডি জানি যে রো ইউ ডেল ওয়াই ইন্টু রো ইউ ডি ওয়াই ইন্টু 1, রো ইউ ডি ওয়াই ইন্টু 1। আর এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন, এই ইকুয়েশনটা বসানোর সময় এই এম ডট ই স্ট্রিম এক্স আর এই পাশে আবার আছে এম ডট ই স্ট্রিম এক্স, এটা প্লাস এটা মাইনাস, এটার এটা কাটাকাটি যাবে না? এটার এটা কি কাটাকাটি যায়? জি স্যার যাই। আর এখানে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়ে যায়, তাই সামনে কি আসছে মাইনাস। মাইনাস আসার পরে ডেল ডেল এক্স ডিএক্স যার যার জায়গায় শেষে আছে। এম ডট এর ভ্যালু বসাবেন রো ইউ ডি ওয়াই ইন্টু 1 ম্যাস ফ্লো রেট, রো ইউ ডি ওয়াই ইন্টু 1। আর ই স্ট্রিমের ভ্যালু কত? সিপিটি, সিপিটি বসাবেন। এখানে রো এবং সিপি এই দুটো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, বাইরে নিয়ে আসেন, মাইনাস রো সিপি। আর
এখানে আর কি থাকে, ইউ থাকে আর ডিওয়াই থাকে। তো ডিওয়াইটাও আপনি বের করে দিবেন এই পাশে, ডিওয়াই ডিএক্স। আর এখানে সিপিটি, সি রো আর সিপি থাকে হচ্ছে ইউ আর টি। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে ডেল টি বাই ডেল এক্স, অর্থাৎ ইউ ইন্টু ডেল টি বাই ডেল এক্স প্লাস টি ইন্টু ডেল ইউ বাই ডেল এক্স। আমরা যদি এই ইকুয়েশনটা একটু অন্যভাবে দেখি, আসলে কি দাঁড়াচ্ছে এখানে, নর্মাল ডিফারেন্সিয়েশন ফর্মুলা। আমরা এখানে যে কনস্ট্যান্ট আছে যেগুলোর সাথে আমাদের ডিফারেন্সিয়েশনের কোনো সম্পর্ক নাই, এই ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা রো এবং সিপি বাইরে রাখতেছি। আমরা এই ডিওয়াই এবং ডিএক্স বাইরে রাখতেছি। আমাদের থাকতেছে কি, পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করব ডেল ডেল এক্স। কাকে করব, এই ইউ থাকে আর টি থাকে বাকি, কারণ এই দুইটা এখানে ভেরিয়েবল। তো যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে ঘটনাটা কি ঘটবে, এখানে একবার ইউ কে রেখে টি কে ডিফারেন্সিয়েশন করব, এটা হচ্ছে একদম বেসিক ক্যালকুলাসের ফর্মুলা। আবার টি কে রেখে ইউ কে ডিফারেন্সিয়েশন করব। আর বাকি সব সেম থাকবে। sorry. এটা এখানে বসবে, এটা এখানে বসবে। এটা অ্যাকচুয়ালি আপনারা যদি মনে না আসে আমি মনে করাই দিই, ডিডিএক্স অফ ইউভি, দুইটা ভ্যালু বা দুইটা ভেরিয়েবল যদি একটা আরেকটার সাথে মাল্টিপ্লাই অবস্থায় থাকে, তাহলে ইকুয়েশন কি, ইউ ইন্টু ডিভি বাই ডিএক্স প্লাস ভি ইন্টু ডিইউ বাই ডিএক্স, সেটাই আমি এখানে অ্যাপ্লাই করছি। জিনিসটা কি বোঝা গেছে? জিনিসটা কি বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, বোঝা গেছে। আচ্ছা, এখানে সেটা অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। এটা হচ্ছে ইকুয়েশন 631। তারপরে ওয়াই ডিরেকশনে আমরা হিসাব করব সেম, ই ইন মাইনাস ই আউট বাই ম্যাস মাইনাস রো সিপি ইন্টু ডেল ইউ ইন্টু ডেল টি বাই ডেল এক্স প্লাস টি ইন্টু ডেল ইউ বাই ডেল এক্স ডিএক্স ডিওয়াই মাইনাস রো সিপি ভি ইন্টু ডেল টি বাই ডেল ওয়াই প্লাস টি ইন্টু ডেল বি বাই ডেল ওয়াই ডিএক্স ডিওয়াই। অর্থাৎ আমরা ওয়াই ডিরেকশনেও সেম প্রসেস অ্যাপ্লাই করব। অ্যাপ্লাই করার পরে আমরা দ্য নেট রেট অফ এনার্জি ট্রান্সফার বের করব, অর্থাৎ দুইটা যোগ করব আর কি, এক্স আর ওয়াই ডিরেকশনে যা পাবো। সো এক্স ডিরেকশনে এটা পাওয়ার কথা, আর ওয়াই ডিরেকশনে পাবো মাইনাস রো সিপি, ইউ এর জায়গায় লিখবো ভি ডেল টি বাই ডেল ওয়াই প্লাস টি ইন্টু ডেল ভি বাই ডেল এক্স। ডেল এক্স তো এখানে ডেল ওয়াই হবে, এখানে ইউ এর জায়গায় হবে ভি, এক্স এর জায়গায় হবে ওয়াই, এটাই শুধু চেঞ্জ, কারণ ওয়াই ডিরেকশন। এটা এক্স ডিরেকশনে পাইছি, ওয়াই ডিরেকশনের জন্য বলছে রিপিটিং দ্য সেম ফর ওয়াই ডিরেকশন, এটা আমাদের নিজেদের করতে হবে। তারপরে নেট রেট অফ এনার্জি ট্রান্সফার কিভাবে বের করব, এক্স এবং ওয়াই ডিরেকশনে যা পাইছি সেটা যোগ করব, যেহেতু দুইটাই মাইনাস, যোগ করলে দুইটাই মাইনাস থাকবে। তারপর ডিএক্স ডিওয়াই রো সিপি যদি কমন নেন তাহলে আসবে মাইনাস রো সিপি ডিএক্স ডিওয়াই, ভিতরের দিকে এই টি ইন্টু ডেল ইউ বাই ডেল এক্স ইউ ইন্টু ডেল টি বাই ডেল এক্স প্লাস
V into del T by del Y. এই দুটো থাকবে। এগুলো যদি এক লাইনে নিয়ে আসেন তখন u into del T by del X plus v into del T by del Y থাকবে। আর যে del u by del X আর del v by del Y এটা তো সমান 0 হবে ফ্রম কন্টিনিউইটি ইকুয়েশন। কন্টিনিউইটি ইকুয়েশন থেকে এটা 0 হবে। ওই যে কন্টিনিউইটি ইকুয়েশন প্রথমে গত ক্লাসে পড়াইছি সেখানে আমরা জানি del u by del X plus del v by del Y is equal to 0। এই ইকুয়েশনটা এখান থেকে এখানে কিভাবে আসছে বোঝা গেছে? এই দুই মানে এই ইকুয়েশনটাতে যদি আপনি dx by dy বাইরে রাখেন আর মাইনাস রো সিপি কমন নেন তাহলে এক ইকুয়েশনের ভিতরে কি আসবে? u into del t by del x plus t into del u by del x plus মাইনাস রো সিপি কমন নিছি সো প্লাস b into del t by del y plus t into del v by del y। এই অংশটা আর এই অংশটা থাকবে u into del t by del x plus b into del t by del y। আর t যদি কমন নেন তখন হবে del u by del x plus del v by del y। আর del u by del x plus del v by del y is equal to 0 from continuity equation। সো এটা যদি 0 হয় টেম্পারেচারের সাথে 0 গুণ দিলে 0 হবে, অর্থাৎ এই কম্পোনেন্ট আর থাকবেই না, থাকবে শুধু এটা আর এই যে এটা হচ্ছে ইকুয়েশন 632। The net rate of heat conduction to the volume element in the x direction is, আমরা যদি হিট কন্ডাকশন হিসাব করতে যাই তখন কি হবে? আমরা তো বাই ম্যাস হিসাব করলাম, তাহলে বাই হিট কি হবে? বাই হিট হবে x ডিরেকশনে q ডট x মাইনাস q ডট x প্লাস del q by del x into dx। এখানে যোগ বিয়োগ করেন এটা আর এই যে এটা বাদ যাবে, থাকবে মাইনাস del del x আর dx যদি বাইরে রাখেন। আর q এর ফর্মুলা কি? হিট কন্ডাকশন বলছে, কিন্তু আপনারা কন্ডাকশন কোর্স করে আসছেন, তো q মানে কি? q মানে তো ka মাইনাস ka dt বাই dx নাকি, তাই না? এরকমই তো কিছু একটা হওয়ার কথা কন্ডাকশনের ক্ষেত্রে। কন্ডাকশনের ফর্মুলা এটা না, মাইনাস ka dt বাই dx। মাইনাস ka dt বাই dx হওয়ার কথা না? কি ব্যাপার কথা বল? জি স্যার। ka dt বাই dx, তো এখানে dt বাই dx মানে হবে del t বাই del x। আর এরিয়াটা কি হবে? x ডিরেকশনে বলছি, কিন্তু x ডিরেকশনে যদি যাই এই পাশ থেকে এই পাশে তাহলে এরিয়াটা কত হবে? dy ইনটু 1 না, আগে বলছি। জি স্যার। হ্যাঁ সেটাই লিখছি এখানে dy ইনটু 1। তো এরপরে dy টা বের করে দেন, dx dy এক পাশে মাইনাস কেও মাইনাস, এখানে মাইনাস আছে এখানেও মাইনাস আছে, মাইনাস মাইনাস হবে প্লাস। আর এই del del x অফ del t del x হবে del স্কয়ার t বাই del x স্কয়ার। এই হলো বাই হিট। x ডিরেকশনে যা পাইছেন y ডিরেকশনে বের করবেন। y ডিরেকশনে কি হতে পারে? y ডিরেকশন হবে k ইনটু del স্কয়ার t বাই del y স্কয়ার ইনটু dx dy। তারপর দুইটা যোগ করবেন, k কমন নেন, dx বাই dy বাইরে নেন, তাহলে হবে k ইনটু del স্কয়ার t বাই del x স্কয়ার প্লাস del স্কয়ার t বাই del y স্কয়ার ইনটু dx dy। এই গেল আপনার বাই হিট। আরেকটা আছে, কয়টা পাইলাম? ম্যাস আর হিট। আরেকটা আছে, আরেকটা হচ্ছে বাই ওয়ার্ক। Another mechanism of energy transfer to and from the fluid in the control volume is the work done by the body and the surface forces. The work done by a body surface is determined by multiplying this force by the velocity in the direction of the force and the volume of the fluid element. And this work needs to be considered only in the presence of significant gravitational
electric or magnetic effects. The surface forces consist of the forces due to fluid pressure and the viscous shear stresses. Surface force কিসের উপরে নির্ভর করে? Fluid pressure and the viscous shear stresses. The work done by pressure, the flow work is already accounted for in the analysis above by using enthalpy for the microscopic energy of the fluid instead of internal energy. The shear stresses that result from viscous effects are usually very small and can be neglected in many cases. This is especially the case for applications that involve low or moderate velocities. Then the energy equation for the steady two-dimensional flow of a fluid with constant properties and negligible shear stresses. So negligible shear stress is obtained by substituting equation 632 and 634 to 630. এই যে 634 পাইছি আর 632 পাইছি, এই দুইটা বসাই দিব ইকুয়েশন 630 তে, এই ইকুয়েশনে বসাই দিব, তাহলে যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে এনার্জি ইকুয়েশন। rho Cp into U into del T by del X plus V into del T by del Y is equal to K into del square T by del X square plus del square T by del Y square. ওয়ার্ক ডান কেন হিসাবে আসলো না? কারণ হচ্ছে এই যে এখানে বলছি পুরো কারণটা। ওয়ার্ক ডান মানে কি? ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স, and the work needs to be considered only in the presence of significant gravitational, electric or magnetic effects. The surface forces consist of the forces due to fluid pressure and the viscous shear forces. সারফেস ফোর্সটা কার কার কনসিস্টে হয়, কি কি দিয়ে, সেটা তার কি মানে কি কি দিয়ে সে জড়িত? একটা হচ্ছে ফ্লুইড প্রেসার আর একটা হচ্ছে গিয়ে ভিসকাস শিয়ার স্ট্রেস। The work done by pressure, the flow work is already accounted for in analysis above using enthalpy for the microscopic energy of the fluid instead of internal energy. তো প্রেসারের কারণে যে ফ্লো ওয়ার্ক, ফ্লো তো হবে না প্রেসার ছাড়া, তো প্রেসারের কারণে যে ফ্লো ওয়ার্ক সেটা অলরেডি এনথালপি দিয়ে আমরা অ্যানালাইসিস করে ফেলছি। And the shear stress that result from viscous effects, shear stress হয় কেন? viscous effect এর কারণে, are usually very small and can be neglected in many cases. এই কারণে আমরা এই কেসে ওয়ার্ক ডানটা হিসাব করতেছি না। এখানে লো আর মডারেট ভেলোসিটি এবং লো এবং মডারেট ভেলোসিটি, সো এই জন্য এনার্জি ইকুয়েশনে আমরা ওয়ার্ক ডানটা হিসাব করতেছি না এখানে। সো ইকুয়েশন 632 আর 634 এই দুইটা নিয়ে 630 তে যদি বসান তাহলে ইকুয়েশন 635 পাবেন। ইকুয়েশন 630 সবাই লিখছিলেন? ইকুয়েশন 630 সবাই লিখছিলেন? জি স্যার। এবার 630 তে 632 এবং 634, আচ্ছা তার আগে কথা আছে, ইকুয়েশন 632 টা লেখেন তো সবাই, ইকুয়েশন 632 লেখেন, তারপরে 634 লিখবেন, এটা আগে লেখেন, 632 এবং 634 টা লিখেন।
লিখছেন? জি স্যার 632 634 দুইটা লেখা হয়েছে? 34 হয়নি এখনো 32 লেখা হইলে 34 লেখা। সিক্স থার্টি ফোর লেখা হয়েছে? জি স্যার এখন ইকুয়েশন 632 আর 634 এ যেটা পাইছেন, একটা হচ্ছে বাই ম্যাস আর একটা বাই হিট, এটা গিয়ে ইকুয়েশন 630 তে বসান। আর বাই ওয়ার্ক ওটা হবে 0। বসানোর পরে কি হয় সেটা লেখেন। কি বসাইছেন ইকুয়েশন 630 তে? এই দুইটা ইকুয়েশন 632 আর 634, এই ভ্যালুটা 630 তে বসান। কি আসে? ইকুয়েশনটা কি দাঁড়ায়? একটা কিন্তু মাইনাস একটা প্লাস, এটা কিন্তু মাইনাস আর এটা প্লাস, একটা এক পাশে একটা আরেক পাশে লিখতে পারবেন। তার মানে কি দাঁড়ায়? এটা সমান এটা হয়, এই 32 সমান 34 হয়, লেখা যায়। অর্থাৎ এই অংশটা আর এই অংশটা সমান লেখা যায়। স্যার লেখা যায় নাকি যায় না?
স্যার যাচ্ছে না তো। কেন যাচ্ছে না? স্যার এখানে তো স্কোয়ার আছে, আর ওখানে তো স্কোয়ার নাই এর উপরে। আপনার স্কোয়ার লিখতে কে বলছে? আমি বলছি না এই ভ্যালু গুলা বসাইতে এখানে ইকুয়েশন 630 তে কি বলছি? তাহলে ই স্যার ইন মাস ই যাচ্ছে। আউট বাই হিটের ভ্যালু বসান। আমি তো সেটাই বলছি। সবগুলা ভ্যালু যদি ওই ইকুয়েশন 630 তে বসান তাহলে ইকুয়েশনটা এটা দাঁড়াবে, ইকুয়েশন 635। So which states that the net energy converted by the fluid out of the control volume is equal to the net energy transferred into the control volume by heat conduction. So when the viscous shear stresses are not negligible, their effect is accounted for by expressing the energy equation as viscous shear stress যখন negligible হবে না, অর্থাৎ আমরা হিসাবে আনবো, তখন এই ইকুয়েশনের সাথে এটা যোগ হবে mu into psi, where the viscous dissipation function হচ্ছে psi, আসলে এটা psi না, এটা phi, সরি, psi লেখে হচ্ছে এইভাবে, হ্যাঁ, আর phi হচ্ছে যেটা মাউস দিয়ে লেখাও ঝামেলা, এটা হচ্ছে phi। আমরা এইভাবে লিখি, একটানে লিখি আর কি, বইয়ের মধ্যে এইভাবে লেখে আর কি, এটা গোল্লা তারপর উপরে দাগ দেয় আর কি, মোটা হয় আর কি জিনিসটা, কলম দিয়ে লেখার সময় এইভাবে লিখি আর কি, phi। So mu into phi, where the viscous dissipation function phi is obtained after a lengthy analysis, যেখানে phi is equal to হচ্ছে 2 into del u by del x whole square plus del v by del y whole square plus del u by del y plus del v by del x whole square, এটা lengthy analysis এর মাধ্যমে এটা বের করে। Viscous dissipation may play a dominant role in high speed flow, যেখানে স্পিড ফ্লো অনেক হাই সেখানে viscous dissipation dominant role play করে, especially when the viscosity of the fluid is high, like the flow of oil in journal bearings. This manifests itself as a significant rise in fluid temperature due to the conversion of the kinetic energy of the fluid to thermal energy. Viscous dissipation is also significant for high-speed flights in aircraft. যখন এয়ারক্রাফট মানে এরোপ্লেন চলে তখন তো হাই স্পিড থাকে, সো viscous dissipation ওই এয়ারক্রাফটের ক্ষেত্রে significant. For the special case of a stationary fluid, U is equal to V is equal to 0, যদি ফ্লুইডটা একদম স্টেশনারি থাকে তখন এনার্জি ইকুয়েশন কি দাঁড়াবে, ইউ আর ভি যদি 0 হয়ে যায়, তো এখানে ইউ আর ভি 0 হয়ে গেলে আর থাকে কি, ডেল স্কোয়ার টি প্লাস ডেল স্কোয়ার টি বাই ডেল ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার টি ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 0 যদি স্টেশনারি ফ্লুইড হয়। সবাই ইকুয়েশন 635 তারপরে 636 637 এবং 638 এগুলো লেখেন, আগে 635 লেখেন, লেখা শেষ হলে বলেন, তারপর আমি স্ক্রল করে নিচে যাব। ক্লাসে আছে 7 জন, বাকি সবাই চলে গেছে, যেন আমি ক্লাস শেষ করে দিছি। কোন 7 জন আছে দেখি, সমস্যা নেই, মনে থাকবে, স্ক্রিনশট নিয়ে রাখি। ঠিক আছে, কয় তারিখ, 25/9/21 কর্ণফুলী না সেকশনের নাম? জি স্যার। ঠিক আছে, স্যার লেখা শেষ। তারপর 636 637 আর 638 এই তিনটা লেখেন।
জি স্যার। লেখা শেষ? জি স্যার। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসে এক্সাম্পল স্যার ওয়েট। বাকি আছে, লেখেন। জি স্যার। স্যার হয়ে গেছে। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাস হচ্ছে এক্সাম্পল 6-2 থেকে শুরু করব। আজকে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ। নেক্সট ক্লাসে এক্সাম্পল 6-2 থেকে শুরু করব। জি স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার।